अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, उलमाए कराम और माओ बहनों, एक हुक्म आया और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। यो हुक्म रागे और द ईमान यो घट इम्तिहान शुरू शो। वीडियो तर आखिर पूरी गोरे देखे इंग्लिश उर्दू पर पुख्तो के बतर्जुमा हम ताउस्तखी और द कुरान अल्फाज बम मखामख ताउस्तखी कुरान रागस्तु तबा ज़रूरत न राजी खुला के और शेर के द अल्लाह द रजा द पर और सब्सक्राइब द नयर नशी और दा कम खबरें दा सवाल जवाब न जोस्त ताउस्त कम खैम दा ताउस्त मख त कुरान तर्जुमा के बताउस्त मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब बयानी और आखिर पर वीडियो गोरे दा वजह ताउस्त कम खबरें खैम अवायमा दा बटोली ताउस्त मख त दी वीडियो के खई कबला क्यों बदला गया, ये राज जान लो तो ईमान लरस जाएगा। कबला वली बदल अशवा दा खबर और नजरबा और पीगी। ये सिर्फ नमाज का रूह नहीं बदला बल्कि दिलों की पहचान कर दी गई। दा सिर्फ द मुंज रूह न दे बदल शे che कबला बदल शवा द मुंज रूह बदल शो ना ना द जुल्म पहचान है उको फजल की दी कम पे लगूरी। अल्लाह पाक ने एक फैसला किया और सच्चे और झूठे अलग हो गए। अल्लाह ने यो फैसला अल्लाह उकरला और अल्लाह पाक पर दरोग मुसलमान और दरिश्तिया मुसलमान अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम ता और नबी अलैहिस्सलाम दोस्तान तखकारा करल। दा टोली खबरें बताओ तो दी वीडियो के खई और गोरे होता इंशाअल्लाह खो वीडियो तर आखिर पूरे गोरे लेके कह दे अल्लाह द रजा दा पारा मखे तो वक्त की दे। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इस उम्मत को दरमियानी उम्मत क्यों कहा? तो खबर दा मालूमात स्टा सीधी उम्मत ता अल्लाह पाक दरमियानी मंजनी उम्मत बोली हुई। और वो कौन सा फैसला था जिसने हमेशा के लिए कबला बदल दिया और अगर कम फैसला हो अल्लाह पाक का फैसला सुना उकड़ला सीधा हमेशा द पर कबला बदल अकड़ला। आज की ये आयत तारीख नहीं, ये हमारी पहचान है। वीडियो आखिर तक देखे क्योंकि आखिर नुक्ता आपके सोच बदल देगा। नन दा आयात सिर्फ तारीख न दे से तारीख दे दा को जमंग पहचान दे और वीडियो आखिर पूरे गोरे जगह चे आखिरी नुक्ता चे कमादा का ना आगा बस्ता सुदा जहन स्ताफा यकीन स्ता सुदा सोच पर बदल शिपागे। मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब इंग्लिश उर्दू पश्तो में तर्जुमा फरमाएंगे। अगर आप चाहते हैं नजर आखिर तक रखे, आखिर में एक ऐसा बात बताऊंगा जो अक्सर लोग इन आयातों में नजरअंदाज कर देते हैं। लाइक करे, शेयर करे अल्लाह के रजा के लिए। मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब पर इंग्लिश उर्दू पख्तो के बताओ तो तर्जुमा कही इंशाअल्लाह। कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने ओस्मानिया मस्जिद वाले कचरे तासो ग्वाड़ा न तर आखिर पूरी गुरे और देखे द कुरान तर्जुमा और द कुरान पे इंग्लिश उर्दू पश्तो के तर्जुमा और दे सर द कुरान अल्फाज बम ताउस खई इंशाअल्लाह मखे तर्जुमा आखिर पूरे गोरे और आखिर के बजदा से खबर ताउस खैमा और रुम्बा इंशाअल्लाह चे आगे बाने अक्सर खलक खबर सोच कई यार खदा खबर बसंग यार न पदे खबर दा खबर बस्ता जेन तराशी इंशाअल्लाह और ढेर जबरदस्त खबर दा से खबर इंशाअल्लाह तासो बद यो आलिम नहीं औरी दा से खबर हाँ दा से खबर बकी इंशाअल्लाह उस मासरा यो जे कुरान तर आखिर पूरे। अगर आप समझ गए कि कबला क्यों बदला तो आपके नमाज कभी वैसा नहीं रहेगा। हाँ, ये आयत हमें बताती है कि अताअत में सवाल नहीं यकीन होता है। हाँ, वह आखिर पूरे गोरे जब आसमान की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाही उठी तो अल्लाह ने वो हुक्म नाजिल किया जो क़यामत तक के लिए था। सूरत बकरा की ये दो आयत हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमारी सिमत क्या होना चाहिए। तो सूरत बकरा दा दो आयतुन मुंगता दाखी चिमंगा सूक्यू और जमंगा कबला जमंगा रूह कमे गाल्टा पकार दे लेके क्या शिर के आखिर पूरी गोरे उस पदा इंशाअल्लाह तर्जुमा के तौर टूली खबर खई और पदी वीडियो के बाद कुरान तर्जुमा था उस दा खबर खई कि ये सिर्फ कबले का बदलना नहीं था, ये उम्मत की पहचान का ऐलान था। सूरत बकरा के दो आयात जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। दा सूरत बकरा दा दो आयात हर मुसलमान लजदा के दल अपजान पे कौल पकार दी छेदाद जमंग द उम्मत द पे जंदगे दलो यो ऐलान अल्लाह पाक करो। हाँ, दा दी कुरान तर्जुमा के मखे दा लफ्जी तर्जुमा में ताउस तखई मखे ता गोरे उस पर शुरू कई
څنګه چې تاسو قبله غوره او افضل او بهتر ده دارنګه په ټول امتونو کې تاسو غوره او بهتر دي وکذالک جعلناکم امة وسطا دغه کمال دی چې ومه ګرځولې تاسو جعلناکم صیرناکم ومه ګرځولې تاسو امت وسطا غوره او بهتر لتكونوا چې شئ تاسو شهداء بیان کوونکي علی الناس په خلقو باندې شهداء گواهی ورکوونکي علی الناس په خلقو ويكون الرسول او شی پیغمبر علیکم تاسو باندې شهیدا گواهی ورکوونکي شهیدا بیان کوونکي صحیح بخاری شریف کی حدیث راضی قیامت کی د حشر میدان میں او نوح علیہ السلام براو پیش هغه ته الله حکم کی چې تاسو خپل امت ته تبلیغ کړو دعوت ورکړو زما وحدانیت ورته بیان کړو نوح علیہ السلام وی آو ما استاسو پیغام استاسو حکم دیت رسولیو دا نوح علیہ السلام امت په جواب کې وی چې منګ ته هو دې نه دې راغله منګ ته سستا بیان نه دې کړي وټکر بشي الله وو فرمایي نوح علیہ السلام ته چې تاسو نه څه گواښته دي نوح علیہ السلام عرض کی چې یا الله ما سره نبی علیہ السلام گوا دے او دا امت گوا دے دا امت په نوح علیہ السلام گواہی کوي دین و تاسو شي چې تاسو څنګه گواہی کوي تاسو کو نه وای دی به جواب کوي چې یا الله موږ دا قرآن را لګلو ستا پیغمبر را غلو او موږ ستا قرآن لسته وغه کې دا بیانو چې تا نوح علیہ السلام خپل قوم ته لګلو او نهنیم سو کال د دعوت کړو تبلیغ او بیان کړو موږ د دې خبرې گواہی کوو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام نو تبوسو شي چې ته خپل د امت تصدیق کړي نبی علیہ السلام عرض وکړي چې یا الله زما امت عادل دی ثقه دی د دې گواہی معتبر ده دې رښتینی نه د دې خبره سره نو دی امت لا الله د قیامت میدان کې هم چې کله ټول اولین آخرین جمعي نو د دې امت غرواله افضلیت الله هل ته ظاهر وکذالک جعلناکم امه وسطا دغرنګي ګرځولې ما تاسو امت ورا بهتر چې شی بیان کوونکی گواہی ورکوونکی په خلقو او شیوا پیغمبر بتاسو بیان کوونکے گواہی کوونکے شہداء دا شہید جمع دا او شہید دا شہادت نہ دے بیان کوونکے بیان رسونکے بعض خلق دا دینا حاضر ناظر معنی مرادا چی شہداء او شہید بمعنی دا گواہی ورکوونکي ويكون الرسول عليكم شهيدا شیب پیغمبر پتاسو گواہی کوونکي نو گواه هغه سړی چې هغه معاملہ کتلی او لیدلی نو ځکه وایي چې پیغمبر علیه السلام حاضر ناظر دی دې ګڼ جوابونه دي یو جواب دا آیت کې راغی لتكونوا شهداء شهداء دا شهید جمع دا بیا ټول خلق حاضر ناظر نو شهید په معنا د گواه دی او گواه دا ضروري نه چې هغه شی په خپل سترګو لیدلې حاضر ناظر کېدل ضروري نه دي او شهید معنا نگهبان رقیب هم راضي بیان کوونکی هم راضي
دغرنگی ما گرزولی تاسو امت ورا بہتر چشی تاسو گواہی کو ان کی بیان کو ان کی پخل کو او شی پیغمبر علیہ السلام بتاسو گواہی کو ان کے بیان کو ان کے وما جعلنا القبلة ندی گرزولی ما قبلہ بیت اللہ فجعلنا نسیرنا معنا کی نبیابا الکعبة القبلة یو مفعول حذف ہے وما جعلنا الكعبة القبلة او ندی گرزولی ما کعبہ قبلہ التي هغه قبلہ کنتا چویت پیغمبر علیہا پاگی باندی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نوے گرزولی مات پیغمبر پہا قبلی چویت پاگی الا مگر مراد بیت اللہ شریف مخکستا کعبہ بیت اللہ بیا بیت المقدس شو او بیا واپس کو گرزی بیت اللہ تا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا بیت المقدس نمی واپس ولی گرزولی بیت اللہ تا دیکھ امتحان مقصد الا مگر لنعلم اے لنمیز لنظہر دید پارا لنعلم چیز بیلکم ظاہر کم سرگن کم من حغسو یتبع الرسول چتابی داری کی دا پیغمبر علیہ السلام وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نوی گرزولی ما قبلہ بیت اللہ حقا چتا مانزکی مخ گرزو حقیتا الا مگر دید پارا لنعلما چی بیلکم چی سرگنکم من حمسو یتبع الرسولا چی سوک تا بیداری کی دا پیغمبر سوک پیغمبر سر اکلک ولار دے سوک مخلص دے سوک لک مسلمان دے ممن دہا غچانا ینقلبو چی اوڑی واپس کیگی علا عقبیہی پکندو خلو باندے یو سڑے پجبویزم واحدی ما پجبویزم متبعی ما زد سنت تابداری ما پتہ یہاں لگی چی کلا پدو امتحان راشی کور کی غموشی یا خادیوشی نو بیا پتہ لگی چې دې څنګه مسلمان دی څنګه متبع د سنت دی لکه یو سړی ځان ته وایي زه تبلیغي او تبلیغیانو سره ناست دی ګیره لنډی یا ګیره خري یا چې کوم دی سیروزي لنډي یا چلی لنډي سلور میاشتې نه لګي وایي زه تبلیغي ته څنګه تبلیغي تبلیغی به هغه سړی چې هغه متبع د سنتي یو سړی بجبه وایي زه متبع د سنتي ما او چې کله یې کور کې خادي راشي نو بیا ډنګه ډونګه شړنګه شړونګه دمان دي او دا ګډاګانې دي او دا مجلسې دي نو امتحان کې پته لګي چې سړی څومره کلک دی او څومره کمزوری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی ما دا قبله تحویل زګو کو چې دا خلق سرګن شي او معلوم چې دستا مرګري سوق دي او تا نه خلاف سوق دي الا لنعلم چې سرګن من هغه سوق يتبع الرسول چې روان دي پیغمبر پسې ممن ده غچانا ينقلبو چې اوړي على عقبيه په بوند باندې یو سړی ولاړ دی او تا ورته یو خبره وکړه نو دی کې دی چې دوه درې قدم مخکې واخلي څه سوچ غور فکر وکړي دا داسې بدبخت دي چې په کوم ځای ولاړو نو دغه ځای نه پوندې په پوند باندې وچورلې ده یعنی مخې ته قدم وانه غسته چې زه سوچ فکر وکړم په کوم ځای چې ولاړو نو دغه ته پوندې تابع کړي وچورلې ده او واپس یعنی دی مرتد شو دین نواوتی دا کدے مسلمان ہوئے نو دب نبی علیہ السلام سرا مانزکی قبلہ بدل کړي وا مدینه ته نږدې یو جمعات ته
نبی علیہ السلام د ماسپخین موس کی سلور رکعاته 2 رکعات وکړل نو حکم راغی چې مخ وګرځوا نو قبله بیت المقدس نبی علیہ السلام بیت المقدس ته مخامخ ولاړ دی چې کله حکم راغی نو واوختي دو بل طرف ته شو یعنی شاته واوختي دو بیت الله طرف ته مخ وګرځوا اوس هم هغه جمعه شته دی هغه ته وی مسجد قبلتین مدینه یونیورسيټي سره نږدې دی مدینه ته نږدې نو تحویل د قبله حکم چراغ نبی علیہ السلام فورا وګرځي الا لنعلم چیز بیلکم سرگن کم هغه څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر د هغه چانا چې اوړي په خپلو پوندو باندې یعنی دین پریدي او مرتد شي وان كانت لکبیرة او نو دغه اوړېدل ډیر ګران الا مگر لوی آزمایش لوی امتحان دغه تحویل د قبلی مانزه کی اوریدل قبله بدلیدل دا لوی امتحان لوی آزمایش و ان كانت لکبیرة یقینا هو دغه لوی آزمایش غټه خبره وا الا مگر نوا غټه خبره نو لوی آزمایش علی الذین فهمچا حد الله چې زړه کې ایمانو حدا په معنا د ایمان چې دا کوم سړی زړه کې ایمان موجود او د الله حکم ورته راغی نو فورا واوختي دو قبله بدل کړه وان كانت لکبیرة یقینا او دغلوی ازمائش مگر نولوی په هغه چا حد الله چې توفیق ولا ورک الله ایمان وو پزړه داو کې وما كان الله ليضيع ایمانکم و سوال دا پیدا کیږي اشپارس میاشتي ولس میاشتي بیت المقدس ته کم کسانو مرز کړو او بیا مړ شو داغي منځونو بس کیږي نو الله جواب کوي وما كان الله ندي الله ليضيع ضایع کی برباد کی ایمانکم منځون استاسو تاسو چې اشپارس ولس میاشتي بیت المقدس طرف ته موس کړي دي او کم کسانو موس کړي اوس برشي دي داغي منځونه ضایع شوی دي هغه له به هم الله پورا اجر ثواب ورکړي دلته ایمان وی مرسا یعنی دا مرز دومره لوی شی دی چې دا ایمان دی وما كان الله ندی الله چې برباد کی ایمان ستاسو منځونه ستاسو دین کې د مانزه دومره لوی حیثیت دی لکه څنګه چې دا ټول ایمان یو حیثیت دی دا نه د مانزه حیثیت ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله په خلق باندې ډیر شفقت کوونکی دی مهربان قد نرى تقلبا شپارس ولس میاشتي چې کله بیت المقدس طرف ته نبی علیہ السلام مونږ کو نزله کې به خواهشو بار بار به اسمان ته قتل چې کله به بیت الله ته بیا مونږ کوم او بیت الله به بیا کله قبله جوړیږي زمونږ د مشرانو ابراهیم او اسماعیل علیہ السلام چې زمانه کونو داغي قبله ته به بیا کله مونږ کو نو الله حکم راولېږي قد نرى یقینا بنمز تقلبا بیا بیا اوریدل راوریدل قد نرى یقینا بنمز تقلبا تکلیف ستا بیا بیا پور تکول ستا وجهی کا خپل مخلرا فی السمائی پترف دا اسمان پیغمبر ته بیا بیا بر اسمان ته ګوري بیا چې کله دعا کوي نو بر ګوري چې دا قبله به کله بدلېږي قد نرى یقینا بنمز بیا بیا ګرځول مخستا په طرف د اسمان فلنولینک نخامخا وبت ګرځوم تعالی فلنولینک یقینا خامخا او بغرزوم تالرا قبلتن خا قبلیتا ترزواها چت پی رازی ترزواها چت پی خوشحالی
قد نرا دا ماضی دا او ترضاها مضارع دی قد نرا یعنی من ګورو من وینو معنا د ماضی راځي ترضاها تب خوشاله شي دا په معنا د رضیته حاله زبتا بیا بیت الله طرف ته وګرځوم ترضاها ای رضیتها چې ته خوشاله شي یقینا زمینم بیا بیا ستا مخ اړول راړول په طرف د اسمان او بګرځوم تعالی را هم قبله ته چې ته خوشاله شي ته راضي شي فولی نواړوا وجهک مخبل مخنا مراد ټول بدن خپل ټول بدن واړوا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام من چې موږ کو مسجد حرام په طرف کو دا سه اونوي چې فولی وجهک عین المسجد الحرام یو عین قبله ده یو شطر قبله ده من زمون قبله مغرب طرف ته ده پاکستان قبله مغرب ته ده نو من چې موږ کو نو من مسجد حرام طرف ته کو او چې کله او سړی بیت الله کې دنه موجودی نو دی عین قبله ته مسکی عین المسجد الحرام دی با عین کعبه ته مسکی عین کعبه ته سجده او رکوع کوي او چې کم خلق لري دي نو هغه عین کعبه ته ونشي ودرې دي او د کعبه یو حصہ ته یو طرف ته بودريږي نو ځکه وی فول وجهک شطر المسجد الحرام شطر وی نسختا حصہ ته فول وجهک نواړوا مخبل په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او چرته چې تاسو فولو نواړوي وجوهکم مخنخل شطره په طرف د مسجد حرام فولی حکم نبی علیہ السلام ته کو چې خپل مخ واړو او فولو ټول مسلمانانو ته امر وکړ وحيث ما كنتم یی چې کوم ځای کې تاسو واړوي خپل مخونه خپل بدنونه شطره په طرف د بیت الله وان الذين يقينا حغسوا اوتوا الكتاب چې ورکړې شوی دی ول علم کتاب يهوديان نصارا لا يعلمون خامخبويږي انه یقینا دا بدل بیت الله یقینا دا تحویل د قبله الحق حق دې پورا بیان دې من ربهم طرف رب دینا تورات کې دا مضمون بیان شوی يهوديان د دین خبرو چې دا څه بکیږي آخري زمانہ کې به پیغمبر راځي بیت الله وای کعبه بیا به شوانس ولس میاشتې بیت المقدس کعبه او بیا به بیت الله ته واپس ګرځي هغه ته دا معلومه وان الذين اوتوا الكتاب يقينا هغسو چې ورکړی شوی دی ول کتاب تورات لا يعلمون کوي معلومه ورته انه الحق من ربهم چې دا بدلیدل د بیت الله دا بدلیدل د قبله حق دې رښتینی خبره ده طرف درب دینا وما الله بغافل عما يعملون ندی الله غافلا به خبره عما دهغنا يعملون چې دې کوم کارونه کوي چا چې د نبی علی السلام تابعداري وکړه مخې ورسره وګرځاو هغه هم الله ته معلوم دي او چا چې دې واقع سره خندا وکړه او پدې سوالات اعتراضونه اشکارات وکړل هغه هم الله ته معلوم دي هیڅ څوک د الله پټ نه دي وما الله بغافل ندي الله به خبره غافل ده غنا چې دې کوم کارونه کوي چاله به ثواب ورکي چاله به سزا ورکي शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।